پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کا الزام، امریکہ کا 4 پاکستانی کمپنیز پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے امریکہ پابندیوں کے لیے 4 اداروں کو نامزد کر رہا ہے۔ ان میں اختر اینڈ سنز، ایفیلی ایٹس انٹرنیشنل اور راک سائٹ انٹرپرائز شامل ہیں۔ پاکستان نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس پر بھی پابندی عائد، تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس نے میزائل پروگرام آگے بڑھانے کے لیے اشیاء حاصل کی۔ دیگر کمپنیز نے میزائل پروگرام کے لیے آلات کے حصول میں سہولت فراہم کی۔ پاکستان نے امریکی پابندیوں کو متعصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور 3 تجارتی اداروں پر پابندیاں متعصبانہ ہیں۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد خود مختاری کا دفاع ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن و استحکام برقرار رکھنا ہے۔ نئی پابندیاں سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتی ہیں۔ یہ پالیسیز خطے کے اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک ہیں۔ اس طرح کا دوہرا معیار حکومتوں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر پہنچ گئے۔ مصر کے وزیر برائے پبلک بزنس سیکٹر اور دیگر حکام نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم قاہرہ میں ہونے والے D8 ممالک کے 11ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قاہرہ میں D8 وزراء کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سے ملاقات ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا ہوگی یا نہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل مکمل، فیصلہ محفوظ۔ فیصلہ 23 دسمبر پیر کو سنایا جائے گا۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائے گئے۔ 27 فروری کو فرد جرم عائد ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے بڑا دکھ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو پیر کے روز سزا دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کے بچوں کے لیے کام کرنے والے کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پاکستان اوورسیز پاکستانیز کے پیسوں پر چل رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو اتوار سے اوورسیز پاکستانیز کو ترسیلات زر روکنے کی کال چلی جائے گی۔ فتنہ السیاست کی پرتشدد کارروائیاں ناکام ہو چکی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر پیغام لکھا فتنہ السیاست اب ایک اور ملک و قوم مخالف اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہونے کی ضد کر رہا ہے۔ سول نافرمانی کی بچگانہ اور دشمانہ خواہش پوری کر لیں لیکن NRO پھر بھی نہیں ملے گا۔ نان فائرس پر 800 cc سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت کی نان فائرس کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری مکمل۔ ٹیکس لا ترمیم بل 2024-25 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائرس مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ نان فائرس بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کرا سکیں گے۔ ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکیں گے۔ نان فائرس کو موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ ایسے افراد جائیداد ٹرانسفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ حکومت غیر رجسٹرڈ افراد کی پراپرٹی کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہ کرانے پر بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی پر پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت پر چڑھائی۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا ایکس ہو وائی یا زیڈ پاکستان میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ شازیہ مری بولی فائر وال سن سن کر کان پک گئے ہیں۔ حکومتی اقدامات کی صورتحال انتہائی مضاحکہ خیز ہے۔ وزیر مملکت IT شیزہ فاطمہ کا پیپلز پارٹی کو ایوان میں جواب، کہا انٹرنیٹ بند کرنے کا شوق نہیں، ملک کو سائبر حملوں اور ڈیٹا لیک سے بچانا ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر کا شیزہ فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں ہے، بہتری کی گنجائش ہے، بہتری آنی چاہیے۔
स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी की हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने की पेशकश। कहा हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ कम करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं PTI वाले बामकसद मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल दी जा रही है। PTI की मुज़ाकराती टीम हुकूमत से पहले बानी PTI से मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म की वापसी पर मुज़ाकरात के मामले पर बातचीत हो सकती है। सियासी मामलात को डायलॉग के जरिए ही हल किया जा सकता है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत को तैयार हैं। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास के जारी एलामिये के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा का स्पीकर की पेशकश का खैर मकदम। का स्पीकर हाउस के कस्टोडियन हैं, उनकी तरफ से पेशकश मुस्बत अमल है। मुज़ाकरात के लिए फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। रूस का जनवरी से भारतीय शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री देने का ऐलान। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि भारत के साथ वीज़ा फ्री एंट्री मुसव्वदे पर काम जारी है। पाकिस्तानियों की वीज़ा फ्री एंट्री से मुतालिक सवाल पर मारिया ज़खारोवा ने कहा पाकिस्तानी शहरियों के रूस में दाखिले को आसान बनाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ भी बातचीत पर गौर किया जा सकता है। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट की मुसाफिर फेरी को टक्कर, 13 अफराद हलाक। कश्ती में 100 से जायद मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन करके 99 मुसाफिरों को बचा लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 10 शहरी और 3 भारतीय बहरिया के एहलकार शामिल। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सेहोनी फोर्सेस के खान यूनिस नसीरात कैंप बैतुल्लाहिया पर हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल का अलमवासी पनाहगज़ीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला। 24 घंटे में मज़ीद 38 अफराद शहीद और 203 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में शहदा की मजमूई तादाद 45,059 हो गई। उधर गजा में ऑपरेशन के दौरान सेहोनी फ़ौज के कंपनी कमांडर, स्क्वाड कमांडर हलाक और 2 इसराइली एहलकार ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की वाक़ई में 2 एहलकारों की हलाकत और 2 शदीद ज़ख्मी होने की तस्दीक। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल लबनान में जंगबंदी माहिदे की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ़। इसराइली बिल्डोज़र जनूबी लबनान के शहर नाकोरा में इमारतें और दीगर अमलाक मिसमार करने लगे। शाम में ईरान और रूस की हिमायत याफ्ता बशार अल असद हुकूमत का खात्मा। अमेरिका, इसराइल और तुर्किया के हमले अब भी जारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तीनों मुल्कों की शाम में कार्रवाइयों की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अमेरिका को कलम दाइश के दोबारा सर उठाने का खौफ है। इसराइल शाम से हिजबुल्लाह तक हथियारों की तरसील रोकना चाहता है। तुर्किया शाम के साथ सरहदी इलाकों पर शामी कुर्द जंगजुओं से तंग है। दूसरी जानिब शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद दमिश्क से परवाजें बहाल। दमिश्क एयरपोर्ट से पहली परवाज हलब के लिए रवाना हुई। दमिश्क से उड़ान भरने वाले तैयारे में सहाफ़ियों समेत 32 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। केप टाउन में खेले जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को पहला वनडे 3 विकेटों से जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। उधर जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए 16 रकनी स्क्वाड का ऐलान। 2 मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज़ में जनूबी अफ्रीकी टीम की क़यादत टिम्बा बाउमा करेंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की वनडे के बल्लेबाजों में हुक्मरानी बरकरार। ICC के वनडे, टेस्ट और T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी। बॉलिंग रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी दूसरे नंबर पर विराजमान। T20 बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन 3 T20 के नंबर 1 बॉलर बन गए। टेस्ट प्लेयर्स में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर, हैरी ब्रोक एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के नुमान अली 10वें नंबर पर मौजूद। जगह बनाई।